আন্তর্জাতিক পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সাথে রয়েছি আমি উর্মি দেববর্মা। এখনকার মতো বিশেষ বিশেষ সংবাদ হলো বিজেপি দলের 8 জনবিশ্বাস যাত্রা কামানচমনি এলাকা থেকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা সহ আরো অন্যান্যরা। ऑप्टिकल फाइबर की गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ब्रॉडबैंड पहुंचाया जा रहा है। ये इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट के जमाने की बात अगर मैं करूं तो 2014 में ऑप्टिकल फाइबर 340 किलोमीटर बिछा था। आज भारत में 2,80,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया है और गांव-गांव में पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट की व्यवस्था चल रही है। एक नया आयाम, एक नई सोच देश को आगे बढ़ाने के लिए नए कीर्तिमान कर रहे हैं। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत 2014 में 92% 92% मोबाइल बाहर से इंपोर्ट करता था, बाहर से लाता था। आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत मोबाइल बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़ा है और 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। यह है मोदी जी का बदलता भारत, जिसको हमको समझना होगा। अगर मैं बात करूं स्टील की, तो इस्पात में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है। अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में, तो भारत अब तीसरे नंबर पर खड़ा है। हमसे आगे सिर्फ 2 देश रह गए हैं, अमेरिका और चाइना। हम जापान को भी पछाड़कर भारत ऑटोमोबाइल में भी सबसे आगे खड़ा हो गया है। ये भी हमको समझना है। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। भारत सरकार में मुझे रहने का मौका मिला है, पूरे 5 साल मैं भारत सरकार में रहा हूं। एक जमाना था जब एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस होता था दिल्ली में। अटल जी ने 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस खोले और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारत में 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस खड़े हो रहे हैं। 23। अगर मैं बात करूं तो एक जमाने में 387 मेडिकल कॉलेज होते थे और आज मुझे खुशी है कि पिछले 7 सालों में यह संख्या 700 से अधिक मेडिकल कॉलेज की हो गई है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो जहां हमारी मेडिकल की सीट्स 30,000 हुआ करती थी, आज हमारी मेडिकल की सीट्स 80,000 क्रॉस कर रही है। हर साल 80,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं आईआईटी की, तो 16 आईआईटी होते थे, आज 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसमें विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। अगर मैं आईआईएम की बात करूं तो आज 20 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खड़े हुए हैं। और अगर मैं विश्वविद्यालयों की बात करूं, क्योंकि ये युवा दिवस है, तो 723 विश्वविद्यालय से बढ़कर अब 1050 विश्वविद्यालय बनकर के तैयार हुए। उमनेश्वर मंदिर को याद ना करूं तो भी मेरी यात्रा अधूरी होगी। इसलिए मैं शिव भगवान को याद करते हुए
उमानेश्वर मंदिर को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि है। यह बहुत ही शुभ दिन है जब एक संकल्प के माध्यम से त्रिपुरा की जनता का जन विश्वास लेकर हम यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, किसी भी देश को अपना लक्ष्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना योगदान करना चाहिए और उसको अंतिम समय तक निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि भारत स्वाभिमानी देश के रूप में स्वावलंबन के साथ यह आगे बढ़ेगा और स्वावलंबन की तरफ हमको आगे बढ़ना है। मुझे आज खुशी है कि जब हम युवा दिवस मना रहे हैं तो भारत मोदी जी के नेतृत्व में और भारत का युवा सेल्फ रिलायंस स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहा है और आत्मनिर्भरता के दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे युवाओं का प्रशिक्षण हो, चाहे युवाओं को आगे लाने की बात हो, चाहे युवाओं के लिए स्टार्टअप हो और चाहे भारत को स्वावलंबन बनाने के लिए कोई भी कदम उठाना हो, हम गौरव के साथ आज कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है और युवा उसमें अपना पूरा योगदान कर रहा है। भाषाओं में साधारण बच्चा पढ़ाई करके कंपटीशन देकर के आगे बढ़ सकता है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, मैं आ रहा था, मुझे मानिक शाह जी ने दिखाया वो विक्टोरिया के जमाने का हॉस्पिटल। ये सामने उसकी बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं। ये सारी बिल्डिंगें पिछले 5-6 सालों में खड़ी हुई है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, नए नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए बिल्डिंग, ये सब देने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। और अगर मैं स्किल इंडिया की बात करूं तो मुझे खुशी है कि आज भारत का लगभग 1.5 करोड़ युवा अब स्किल्ड लेबर हो गया है और स्किल दृष्टि से वो आगे बढ़ रहा है। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और अगर मैं त्रिपुरा की बात करूं तो एक समय में त्रिपुरा अभावग्रस्त था, एक समय में त्रिपुरा अभाव से हर चीज से वंचित था। आज हम कह सकते हैं कि त्रिपुरा समृद्ध त्रिपुरा की ओर आगे बढ़ चला है और उसको बढ़ाने का काम चल रहा है। एक त्रिपुरा, श्रेष्ठ त्रिपुरा, उन्नत त्रिपुरा, सुशासित त्रिपुरा, ये लक्ष्य लेकर के हम चले और डबल इंजन की सरकार में यह काम बहुत अच्छे से हो रहा है। आज जिस जन विश्वास यात्रा में आप यहां समागम में आए, 5 तारीख को भारत के गृह मंत्री ने इसकी शुरुआत की थी और मुझे खुशी है कि 200 से ज्यादा जनसभाएं हुई हैं। 8 जिलों में 60 विधानसभाओं से होती हुई, 100 पद यात्राएं करती हुई, 50 रोड शो करती हुई आज ये बड़ा समागम हमारे सामने दिखता है और जनता का विश्वास लेकर के आया। मित्रों, मैं आपकी तालियों की आवाज से पहचान लेता हूं कि आपने तय कर लिया है, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, ये आपने तय कर लिया और इसलिए आप उस ओर अपने आप को अग्रसर करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। मित्रों, मैं यहां एक बात और बताना चाहता हूं। आज हम आपको जानकर खुशी हो, ये कोरोना का संकट आया, ये यूक्रेन का युद्ध आया, ये पावर सप्लाई की चेन व्याधित हुई, बाधा पहुंची इसमें। इसके बावजूद भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मुसीबत में भी तीव्र गति से आगे बढ़ती चली गई। और आपको जानकर खुशी होगी कि जिन अंग्रेजों ने, ब्रिटानिया ने भारत को 200 साल तक राज किया, उस ब्रिटानिया को
पछाड़ते हुए भारत आज दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है और हम 5वें नंबर पर पहुंच गए। যুব দিবস বিবেকানন্দজির জন্মদিন, সেই উপলক্ষে আমরা সবাই প্রথমে এই মঞ্চে ওঠার আগে আন্তর্জাতিক যুব দিবস আমরা পালন করছি। ওনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি দু চারটি কথা বলবো, তারপরে যার জন্য আপনারা এখানে বসে আছেন, যার কথা শোনার জন্য আপনারা বসে আছেন, আদরণীয় জেপি নাড্ডাজি আপনাদের সম্মুখে ওনার বক্তব্য পেশ করবেন। বন্ধুগণ, আমরা দেখেছি যে আমাদের যে এই 2018-তে আমরা যে সমর্থন নিয়ে, মানুষের যে আশীর্বাদ নিয়ে আমাদের 2018-তে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই আশীর্বাদ নিয়ে আমরা যে বিশ্বাস ওনাদের রেখেছি, সেই বিশ্বাসের জন্য এই জনবিশ্বাস যাত্রা। বন্ধুগণ, 5 বছর হতে চললো আমাদের এই সরকার, কোথাও কোনো জায়গার মধ্যে অবিশ্বাসের কোনো বাতাবরণ নেই। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বারবার বলেন যে আমরা আমাদের সরকার সবসময় আমরা স্বচ্ছতার সাথে আমরা চালাবো, সেই দিশায় আমরা সেই স্বচ্ছতার সাথে আমরা কাজ করছি। বন্ধুগণ, আপনারা দেখেছেন এর আগে আমাদের যশস্বী গৃহমন্ত্রী যিনি আমাদের 2 প্রান্তে ত্রিপুরার গিয়েছিলেন, এখান থেকে রথ 5ই তারিখ উনি উদ্বোধন করেছিলেন। সেখানে কি বলেছিলেন? अभी तो टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो टेलर है, पिक्चर तो बाकी है। और पिक्चर शुरू होने के लिए अभी कौन आया है हमारे सामने जेपी नड्डा जी, हमारा सर्वभारतीय सभापति यहाँ पर आया है। हम जानते हैं हमारा सरकार, আমাদের সরকার সবসময় স্বচ্ছ নীতিতে চলে এবং যত আমাদের প্রকল্পগুলো আছে, কেন্দ্রেরই হোক এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকারেরই হোক, সবকটা নিয়ে আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিনে 17ই সেপ্টেম্বর আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন শুরু করেছিলাম এবং শেষ করেছি আরেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীজির জন্মদিনে 25 তারিখ আমরা সেটাও সুশাসন দিবস। আজকে আপনারা দেখুন এই যে সমাপন আজকে হলো, যে রথযাত্রা, যে জনবিশ্বাস রথযাত্রা, সেটা আমরা সমাপন করছি কার জন্মদিনে? আমাদের স্বামী বিবেকানন্দজির জন্মদিনে। অদ্ভুত এই পার্টি, তার চিন্তা এবং তার ভাবনা মানুষকে নিয়ে চলার। আমার সরকার, এই সরকার মানুষকে নিয়ে চলে, সেই চিন্তা ভাবনায় আমরা চলি। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করবো না। আমি আমার বক্তব্যের শেষে আমি আমাদের আদরণীয় সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজিকে আহ্বান করবো এখানে ওনার বক্তব্য পেশ করার জন্য। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। রেল দপ্তরের চরম ব্যর্থতার ফলে গতে বড়সড় দুর্ঘটনা, আহত 2 যাত্রী দুর্ভোগ। সংবাদের বিবরণে জানা যায়, আমবাসা জওহরনগর রেল স্টেশনের লাগোয়া এক জায়গায় রেল দপ্তরের কাজ চলছে। সেখানে রেল রাস্তার উপর দিয়ে ওভারব্রিজ নির্মাণের কাজ চলছে। তবে সেখানে কাজ চলাকালীন রেল দপ্তর থেকে কাউকে নিয়োগ করা হয়নি, যার ফলে কোন দিক থেকে কখন রেল আসবে শ্রমিকদের জানা ছিল না। দীর্ঘদিন ধরেই চলছে এই কাজ। তবে আজ রেল দপ্তরের ব্যর্থতার ফলে গতে গেল ঘটনা। জানা যায়, দিল্লি থেকে আগরতলাগামী ত্রিপুরেশ্বরী এক্সপ্রেস 12699 নম্বরের রেল আমবাসা জওহরনগর রেল স্টেশনে আসছিল। সেই সময় নির্মাণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিক চিপস মিক্সার মেশিন দিয়ে রাস্তার পারাপার হচ্ছিল। রেল দপ্তরের ব্যর্থতার ফলে ত্রিপুরেশ্বরী এক্সপ্রেস রেল মুখোমুখি সংঘর্ষ, চিপস মিক্সার মেশিন গাড়িটি 2 ভাগে ভাগ হয়ে যায়। তাতে গাড়ির চালক দীপঙ্কর পাল এবং সহচালক সঞ্জয় রিয়াং গুরুতর আহত হয়। এই ঘটনার ফলে রেল যাত্রীদের প্রচন্ড সমস্যায় পড়তে হয়েছে বলে খবর। এদিকে দুপুর 2:30 নাগাদ ঘটনাগ্রস্ত রেলগাড়িটি আর একটি ইঞ্জিনের সহযোগিতায় আমবাসা স্টেশনে আনা হয়েছে। আহতদের দলাই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে বলে খবর। তবে রেল দপ্তর থেকে এই বিষয়ে দায়িত্বশীল হওয়ার দাবি উঠেছে। মিক্সার মেশিন আছিল না, রোড ক্রস করতেছিল, এবার ট্রেনে মানে টক্কর মার দিয়ে 3 টুকরা মানে আহত হয়েছে নাকি কেউ? ড্রাইভারটা আহত হয়েছে। কতক্ষণ আগে আপনার কোন আমরা হুজাই থেকে আসি। মানে কতক্ষণ হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টটা? অ্যাক্সিডেন্টটা হওয়া প্রায় আধা ঘন্টা হবে। বর্তমানে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে কংগ্রেস ভবনের সামনে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মদিন উদযাপন করা হয়। 12 জানুয়ারি বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। ওনার এই জন্মদিনটি সমস্ত দেশে যুব দিবস হিসাবে পালিত হয়ে থাকে। যুব দিবসের দিনে সকল যুব সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বার্তা থাকবে
হিংসা, সন্ত্রাস এবং নেশার বিরুদ্ধে সমস্ত যুব সম্প্রদায়কে এগিয়ে এসে লড়াই করতে হবে। বর্তমান সমাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেশার দ্বারা যুব সমাজ আচ্ছন্ন হয়ে আছে, যুব সমাজ ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আজকের এই পুণ্য দিনে আমাদের সবাই মিলে শপথ নিতে হবে নতুন সমাজ গড়ার, কারণ যুব সম্প্রদায়ই ভবিষ্যতে সমাজ গড়ার কারিগর। এই পুণ্য দিনে নেশার বিরুদ্ধে যুব সম্প্রদায়কে এগিয়ে এসে এই নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। আপনার নাম আর ডেজিগনেশন? আমার নাম ডক্টর পার্থিবন দত্ত, আমি 8 নং টাউন বটতলী ব্লক যুব কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। সুকান্তপল্লী এলাকার বাসিন্দা অজিত দাস নামে এক যুবকের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নেশার সিরাপ উদ্ধার। আটক করে পূর্ব থানায় নিয়ে আসা হয় অজিত দাসকে। এই যে ইনসিডেন্ট কিছু আটক কি সূত্রে আটক করেছেন এবং কাকে আটক করেছেন বিস্তারিত বলুন। নমস্কার, গুড মর্নিং। কালকে রাত্রে আমরা পেট্রোলিং করছিলাম। আজকে আপনি জানেন যে এখানে একটা রোড শো হবে, এর জন্য আমি আর ওসি সাহেব মানে এলাকাতে পেট্রোলিং করছিলাম। রাতে অনুমানিক 1:30টার সময় আমরা সাসপিশিয়াস অ্যাক্টিভিটি দেখি যে বিপিনী বিতান আছে আপনাদের যে মৎস্য ব্যবসায়ী যে গোলবাজারে ওখানে, তো ওখানে একজনকে আটক করার পরে একটু সাসপিশন লাগে যে দোকানটার সামনে ছিল। আমরা এটা মানে ওখানে ওনারকে কল করি, উনি ফোন তুলেন না। তারপরে আমরা লকটা ব্রেক করে দেখি কিছু ফেসিলিটি পাই। সাবসিকুয়েন্টলি আমাদের যে গোলবাজারের যে ওসি সাহেব আছে অপু দাসকেও ওনাদের বাড়িতে পাঠানো হয়। ওখানে অজিত দাস সন অফ হিমাংশু রঞ্জন দাস সুকান্তপল্লী থেকে ওনাকে ডাকানো হয়। তারপরে আমরা বাকি প্রোগ্রামগুলো ওনার সামনে উইটনেসের সামনে চেক করার পরে 684 বটল কাপ সিরাপ ব্যাগ, যেটার মধ্যে কোডিন ফসফেট আছে এনডিপিএস অনুসারে এটা ব্যান হচ্ছে, এটা আমরা ওখানে সিজ করতে সক্ষম হই। তো ওনাকে তারপরে এখানে আনা হয়। যে সাসপিশিয়াস লোকটা ছিল ও অ্যাকচুয়ালি আমাকে বলছিল না, তো ওনাকে দেওয়া হয়। আর অজিত দাসকে অ্যারেস্ট করে আমরা এডিপিএস একটা কেস রেজিস্টার করি। এখন আজকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করবো ওনাকে। কোর্টে ফরওয়ার্ড করে জানতে চাইবো যে এইগুলো কে রিসিভ করবে এই মাল আর কার থেকে এটা সাপ্লাই হয়েছে এতদিন কষ্ট। এর মধ্যে আমাদের যে ডেলি পেট্রোলিংটা আছে এটার একটা কালকে একটা লাখও ভালো ছিল যে আমরা রোড শোর জন্য ওসি সাহেবের সঙ্গে একসঙ্গে আমি পেট্রোলিং করছিলাম। তো এটা আরও ইজি হয়ে গেছে অপারেশনটা, কেন যে ওনার দুটো গাড়ি থাকাতে ফোর্সে সাফিসিয়েন্ট ছিল, সেটা আমরা করতে পেরেছি। বাজার মূল্য কীরকম? এটা বাজার মূল্য এখন যদি গ্রে মার্কেটের বাজার মূল্য বলা হয় তো 6 লাখ। ফেন্সিডিল ছাড়াও এখন অন্যান্য কফ সিরাপও আসছে। অ্যাকচুয়ালি ফেন্সিডিল তো হচ্ছে ব্র্যান্ড নেম, কোডিং ফসফেট 10 mg করে থাকলে এটা এনডিপিএস অ্যাক্টিভ হবে। তো এই প্রত্যেকটা বটলের মধ্যে 10 mg বেশি করে আছে। তো কোডিং ফসফেট যেটা মর্ফিন থেকে তৈরি হয়, এটা অ্যাকচুয়ালি নেশা এটা যাকে আটক করা হয়েছে ওটার নামটা কি বললেন? অজিত দাস সন অফ হিমাংশু রঞ্জন দাস, বয়স 36। দেশের সংবিধান রক্ষা, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, জনজীবনে জলতর সমস্যার সমাধানে এই বক্তব্যকে ব্যানারের সামনে সাজিয়ে সিপিআইএম তেলেমুরা বিভাগীয় কমিটি জনসভা তুইসিন্দ্রাই বাড়ি বাজারে। মূলত 2023 বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা রাখার কৌশল হিসাবে বৃহস্পতিবার সিপিআইএম দলের জনসভা অনুষ্ঠিত হয় কয়েকজন কর্মী নিয়ে। সিপিআইএম দলের এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম তেলেমুরা বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, সিপিএম রাজ্য কমিটির নেতৃত্ব অমল চক্রবর্তী, 27 নং কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক মনীন্দ্র চন্দ্র দাস, প্রাক্তন বিধায়িকা গৌরী দাস, আইনজীবী ভাস্কর দেব সহ দলের অন্যান্য শাখা সংগঠনের নেতৃত্বরা। কর্মীদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিএম দলের রাজ্য নেতৃত্ব অমল চক্রবর্তী বলেন, সিপিএম দল হিংসার রাজনীতি করে না, কোনো দলের ফ্ল্যাগ প্লেস্টন উপরে ফেলে দিয়ে প্রতিহিংসার রাজনীতি করে না সিপিআইএম। আমাদের বন্ধুরা আজকে দাবি করছে তুইসিন্দ্রাই বাজারে যে কীর্তনের আসর, এই কীর্তনের আসরে একসাথে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি যাতে খিচুড়ি খেতে পারে সেই অধিকার আমাদের ফিরিয়ে দাও। এই অধিকারের জন্য আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ লড়ছে। এই তুইসিন্দ্রাই তো কীর্তনের আসর বসতো, বাজারের ব্যবসায়ীরা জানেন না। এই তুইসিন্দ্রাই যখন কীর্তনের আসর বসতো, এই কীর্তনের আসরে কি আমরা জানতাম কে সিপিআইএম, কে কংগ্রেস, কে বিজেপি? বলতে পারবেন? যদি কেউ বলতে পারেন যে আমরা কীর্তনের আসরের মধ্যে
রাজনীতি করেছি, আমরা এই দুই সিংড়াই বাজারে লাল ঝান্ডা লয়ে কথা বলবো না। আমরা দুই সিংড়াই বাজারে কীর্তনের আসরে লাল ঝান্ডা কিংবা নীল ঝান্ডার ভাগ করিনি। এটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা। আর আজকের অভিজ্ঞতা কীর্তনের আসরে মন্ডলের নেতাদের খবরদারি। নতুন শব্দ মন্ডল, আমি জানি না আপনাদের তেলিয়ামুড়া এই শব্দ শুনতে পান কিনা, তুই সিংড়াইয়ে শুনতে পান কিনা। আগরতলায় নতুন শব্দের নাম মন্ডল। আপনি ঠিকাদারি করতে গেলে মন্ডলে যেতে হবে, আপনি যদি স্কুলে ভর্তি করতে চান মন্ডলে যেতে হবে, আপনি সরকারি অফিসে চাকরি করলে মন্ডলের পারমিশন লাগবে, আপনি যদি বাজার করতে যান কোন দোকান থেকে তরকারি কিনবেন তার পারমিশন মন্ডল থেকে দিতে হবে। নতুন সংযোজন হয়েছে, আপনার মেয়েকে বিয়ে দিলে কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করবেন সেটাও মন্ডল থেকে অ্যাপ্রুভ করে আনতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের চরিত্র আমি আপনাদের কাছে আলোচনার শুরুতে বলছিলাম জীবনের অভিজ্ঞতা। আপনাদের অভিজ্ঞতার সাথে যদি আমার অভিজ্ঞতা না মিলে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইব। ওই বন্ধুরা দেখছিলাম আমার কথা শুনে হাততালি দিচ্ছেন, তার মানে তাদের জীবনের কথা। এবং পঞ্চায়েত অফিস দখল করে বিজেপির যে অফিস, এই অফিসে বসে যারা আমাদের মাইকে কথা শুনছেন, তাদের মধ্যে যারা সজ্জন ভালো মানুষ আছেন, তাদের উদ্দেশ্য আমাদের আজকের এই কথা, তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, ভালোবাসা জানাচ্ছি। আপনারা ভালো আছেন কিনা এ কথা সবার আগে আপনারা বলতে পারবেন। আগরতলা থেকে বক্তৃতা করতে এসে দুই সিংড়াই তেলিয়ামুড়ায় কিংবা আপনাদের কল্যাণপুরের গল্প যদি আমার মুখ দিয়ে বলি, আপনাদের মনের সাথে খাপ নাও খেতে পারে, নাও মিলতে পারে। আপনাদের এই তেলিয়ামুড়ায় দুই সিংড়াই এর আগেও বিভিন্ন সময় কথা বলার সুযোগ হয়েছে। আমি আপনাদের লম্বা কথা বলে ভারাক্রান্ত করব না। আমি আপনাদের এই এলাকায় কথা বলার সময় বারবার একটা কথা বলতাম, আজকেও বলার চেষ্টা করছি। সেটা হচ্ছে মানুষের কাছে জীবনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যেই জিনিস শিখে এটা বক্তৃতা করে বোঝানো যায় না। এই দুই সিংড়াইয়ের শ্রদ্ধ ব্যবসায়ীরা যা আমাদের কথা শুনছেন, আপনাদের জীবন অভিজ্ঞতা কি আপনাদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করতে। মন্ডলের নেতার কথা কেউ শুনছে না, তাদের বিধায়িকার কথা কেউ আর শুনছে না, তাদের আগরতলার নেতার কথা কেউ শুনছে না। এখন সিনেমার স্টার মিঠুন চক্রবর্তীর সিনেমা আমিও দেখি, অসুবিধার কিছু নেই, কিন্তু মিঠুন বাবুকে আজকে তুই সিংড়াইয়ে ডেকে আনতে হচ্ছে। কালকে টিভিতে দেখছিলাম তুই সিংড়াইয়ে মিঠুন চক্রবর্তী যত না রাজনীতির কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, তার থেকে বেরিয়েছে সিনেমার ডায়লগ। আরে সিনেমার ডায়লগ দেওয়ার জন্য টালিগঞ্জ আছে, সিনেমার ডায়লগ দেওয়ার জন্য বোম্বে আছে, রাজনৈতিক মঞ্চের মধ্যে সিনেমার ডায়লগ সাজে না। আমি দুই সিংড়াইয়ের মানুষের কথা জিজ্ঞেস করি, এই দুই সিংড়াই তেলিয়ামুড়া লড়াইয়ের সাথে মিঠুন চক্রবর্তীর কোন যোগাযোগ আছে? কেউ যদি একদিন বলতে পারেন না আমাদের তেলিয়ামুড়ার ত্রিশালারিতে রেল স্টেশন করার জন্য মিঠুন বাবু একদিনের জন্য লড়াই করেছে, কেউ যদি বলতে পারেন আপনাদের তেলিয়ামুড়ায় ব্রহ্মছড়া গোকুলনগরের রাস্তায় আপনারা যে ডিগ্রি কলেজ তৈরি করেছেন, এই ডিগ্রি কলেজ করার জন্য মিঠুন বাবু একদিনের জন্য লড়াই করেছেন, কেউ যদি বলতে পারেন ওই টাউন হলের মাঠে বিজেপিকে কালকে জনসমাবেশ করেছে, এই টাউন হলের যে সুন্দর ঘরটা, এই ঘরটা করার জন্য মিঠুন বাবু আপনাদের কল্যাণী একদিনের জন্য লড়াই করেছে, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি ওই রাজনীতি করার ছেড়ে দেব না। লড়াই করেননি, আপনাদের তেলিয়ামুড়া সাব ডিভিশন হয়েছে, আপনারা জানেন না? এই তেলিয়ামুড়া সাব ডিভিশন করার জন্য মন্ডল থেকে কোনোদিন আওয়াজ উঠেছে? জানতো আপনাদের তেলিয়ামুড়ায় মহকুমা হবে? এই এলাকায় যিনি বিধায়িকা হয়েছেন ওনার সাথে আমার ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই, আগরতলায় বড় দালান বাড়িতে থাকেন, অসুবিধার কিছু নেই। আমি জিজ্ঞেস লাল ঝান্ডা কখন তেরঙ্গা ঝান্ডা, কখনো গেরুয়া ঝান্ডা। দীর্ঘদিন এ রাজ্যে বামফ্রন্টের শাসন, তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা গৌরী দাস, আমাদের এই এলাকার মধ্যে লাল ঝান্ডার অফিস। কেউ বলতে পারবেন কোনদিন আমরা দুই সিংড়াইয়ে কোনো গেরুয়া ঝান্ডাকে ফেলে দিয়েছি? কেউ বলতে পারবেন আমরা কোন তেরঙ্গা ঝান্ডা ফেলে দিয়েছি একদিনের জন্য? কেউ যদি বলতে পারেন এই দুই সিংড়াইয়ে আমরা গেরুয়া কিংবা তেরঙ্গা ঝান্ডা আক্রমণ করেছি, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলে যাচ্ছি একদিনের জন্য আমরা লাল ঝান্ডা নিয়ে দুই সিংড়াইয়ে আসবো না। আমরা
আমরা অন্য রাজনৈতিক দলকে বাধা দেইনি। আজকের কি অভিজ্ঞতা শুনছিলেন, আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলছিলেন আমাদের কাছে আজকে নতুন শব্দ। ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা কেউ এখন চাকরির দাবি করছি না, ত্রিপুরা রাজ্যে কেউ আমরা এখন কাজের দাবি করছি না, ত্রিপুরা রাজ্যে কেউ এখন আমরা রেশনের চালের দাবি করছি না, ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তাঘাটের দাবি করছি না। এখন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের দাবি হচ্ছে আমার কথা বলার অধিকার ফিরিয়ে দাও, আমার বাড়িতে থাকার অধিকার ফিরিয়ে দাও, আমার যে হারিয়ে যাওয়া গণতন্ত্র সেটা ফিরিয়ে দাও, পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে প্রধানের সাথে কথা বলার যে অধিকার সেটা ফিরিয়ে দাও, পঞ্চায়েত সেক্রেটারির সাথে কথা বলার অধিকার ফিরিয়ে দাও, রেশন শপে গিয়ে ওই ডিলারের সাথে কথা বলার অধিকার ফিরিয়ে দাও। বিকেলবেলা চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে এই সংবাদ সংগম পত্রিকা পড়ার কথা বলে ভারাক্রান্ত করবো না। আমি আপনাদের এই এলাকায় কথা বলার সময় বারবার একটা কথা বলতাম, আজকেও বলার চেষ্টা করছি, সেটা হচ্ছে মানুষের কাছে জীবনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে যে জিনিস শিখে এটা বক্তৃতা করে বোঝানো যায় না। এই দুই সিংহের শ্রদ্ধ ব্যবসায়ীরা যারা আমাদের কথা শুনছেন, আপনাদের জীবন অভিজ্ঞতা কি? আপনাদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই, এই দুই সিংহরাই আমরা একত্রে লড়াই করেছি, কখনো লাল ঝান্ডা, কখনো তেরঙ্গা ঝান্ডা, কখনো গেরুয়া ঝান্ডা। দীর্ঘদিন এ রাজ্যে বামফ্রন্টের শাসন, তেলিয়াপুরের বিধায়িকা গৌরী দাস, আমাদের এই এলাকার মধ্যে লাল ঝান্ডার অফিস। কেউ বলতে পারবেন কোনদিন আমরা দুই সিংহরাই কোনো গেরুয়া ঝান্ডাকে ফেলে দিয়েছি? কেউ বলতে পারবেন আমরা কোনো তেরঙ্গা ঝান্ডা ফেলে দিয়েছি? একদিনের জন্য কেউ যদি বলতে পারেন এই দুই সিংহরাইয়ে আমরা গেরুয়া কিংবা তেরঙ্গা ঝান্ডা আক্রমণ করেছি, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলে যাচ্ছি একদিনের জন্য আমরা লাল ঝান্ডা নিয়ে দুই সিংহরাই আসবো না। আমরা এই এলাকায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করার জন্য ভূমিকা নিয়েছি, আমরা অন্য রাজনৈতিক দলকে বাধা দেইনি। আজকের কি অভিজ্ঞতা শুনছিলেন, আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলছিলেন আমাদের কাছে আজকে নতুন শব্দ। ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা কেউ এখন চাকরির দাবি করছি না, ত্রিপুরা রাজ্যে কেউ আমরা এখন কাজের দাবি করছি না, ত্রিপুরা রাজ্যে কেউ এখন আমরা রেশনের চালের দাবি করছি না, ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তাঘাটের দাবি করছি না। এখন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের দাবি হচ্ছে আমার কথা বলার অধিকার ফিরিয়ে দাও, আমার বাড়িতে থাকার অধিকার ফিরিয়ে দাও, আমার যে হারিয়ে যাওয়া গণতন্ত্র সেটা ফিরিয়ে দাও। ডেইলি দেশের কথা পত্রিকা বগলের তলায় করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অধিকার ফিরিয়ে দাও। আমাদের বন্ধুরা আজকে দাবি করছে তুই সিংটাই বাজারে যে কীর্তনের আসর, এই কীর্তনের আসরে একসাথে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি যাতে খিচুড়ি খেতে পারে সেই অধিকার আমাদের ফিরিয়ে দাও। এই অধিকারের জন্য আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ লড়ছে। দুই সিংহরাই তো কীর্তনের আসর বসতো, বাজারের ব্যবসায়ীরা জানেন না? এই দুই সিংহরাই যখন কীর্তনের আসর বসতো, এই কীর্তনের আসরে কি আমরা জানতাম কে সিপিআইএম, কে কংগ্রেস, কে বিজেপি? বলতে পারবেন? যদি কেউ বলতে পারেন যে আমরা কীর্তনের আসরের মধ্যে রাজনীতি করেছি, আমরা এই দুই সিংহরাই বাজারে লাল ঝান্ডার কথা বলবো না। আমরা দুই সিংহরাই বাজারে কীর্তনের আসরে লাল ঝান্ডা কিংবা নীল ঝান্ডার ভাগ করিনি। এটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা। আর আজকের অভিজ্ঞতা কীর্তনের আসনে মন্ডলের নেতাদের খবরদারি। নতুন শব্দ মন্ডল, আমি জানি না আপনাদের তেলিয়াপুর এই শব্দ শুনতে পান কিনা, তুই সিংহরাই শুনতে পান কিনা। আগরতলায় নতুন শব্দের নাম মন্ডল। আপনি ঠিকাদারি করতে গেলে মন্ডলে যেতে হবে, আপনি যদি স্কুলে ভর্তি করতে চান মন্ডলে যেতে হবে, আপনি সরকারি অফিসে চাকরি করলে মন্ডলের পারমিশন লাগবে, আপনি যদি বাজার করতে যান কোন দোকান থেকে তরকারি কিনবেন তার পারমিশন মন্ডল থেকে দিতে হবে। নতুন সংযোজন রয়েছে, আপনার মেয়েকে বিয়ে দিলে কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করবেন সেটাও মন্ডল থেকে অ্যাপ্রুভ করে আনতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের চরিত্র আমি আপনাদের কাছে আলোচনার শুরুতে বলছিলাম জীবনের অভিজ্ঞতা। আপনাদের অভিজ্ঞতার সাথে যদি আমার অভিজ্ঞতা না মিলে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইব। ওই বন্ধুরা দেখছিলাম আমার কথা শুনে হাততালি দিচ্ছেন, তার মানে ত্রিপুরার প্রথম হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট পশ্চিমবঙ্গের মেডিকেল হসপিটালে এবং
ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেল হসপিটাল কলকাতার যৌথ উদ্যোগে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের নিয়মিত সুপার স্পেশালিটি করা হবে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান সিনিয়র কার্ডিয়াক সার্জন ডাক্তার কুনাল সরকার হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন। আমাদের একটা আর্টিফিশিয়াল হার্ট পাম্প ভেতরে বসানো হয় এবং আপনি মানে অনায়াসে সেই খরচা প্রায় 50 থেকে 60 লাখ টাকার উপরে একটা মিনিমাম এক্সপেন্ডিচার হয়। যন্ত্রটার দামই হচ্ছে প্রায় 40 লাখ টাকার উপরে। সো দ্যাট হ্যাজ ভেরি লিমিটেড অ্যাপ্লিকেশন। আমরা চারটে করেছি আমাদের হসপিটালে। এবারে যে ট্রিটমেন্টটা দিয়ে আমরা মোটামুটি শুধু তো আমরা একা করছি না, যে সারা পৃথিবীতে এবং ভারতবর্ষে ইনক্লুডেড যে আমরা অনেককে আজকে 5 to 10 ইয়ার্স সার্ভাইভাল দিতে পারছি, সেটা হলো যে হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট। এখন হার্ট যেমন কিডনি শরীরে দুটো আছে, লাংস শরীরে দুটো আছে, তো আমাদের হার্ট একটা আছে। লিভার একটা বড় অর্গান। লিভারের একজন জীবিত মানুষ থেকে আংশিক লিভার ব্যবহার করা যায়। একজন লিভিং ডোনার থেকে তার কিডনি ভালো থাকলে একটা কিডনি ইউজ করা যায়, কিন্তু একটা জীবিত মানুষের থেকে হার্ট ইউজ করা যায় না। আমি যদি খুব ভালো মনে করেও কাউকে হার্ট দিতে বলি, তাহলে আমি নিজেই তো গেলাম, তো হার্টকে আমি আর সাবস্টিটিউট করবো। তাহলে হার্ট ট্রান্সপ্লান্টেশনের ক্ষেত্রে আমাদের নির্ভর করতে হয় ইন সিচুয়েশন, সেটাকে বলে ব্রেন ডেথ। ব্রেন ডেথ হচ্ছে একটা পরিস্থিতি যেখানে দুর্ভাগ্যক্রমে আনফর্চুনেটলি কোনো একজন তারা হয় সেরিব্রাল ব্লিডিং বা অ্যাক্সিডেন্ট, এরকম একটা পরিস্থিতি হয় যেখানে তাদের ব্রেন ইনজুরি হয়েছে এবং সেই ব্রেন ইনজুরিটা এতটাই গভীর, যে এতটাই ডিপ, যে ব্রেন সেখান থেকে রিকভার করবে না। এবং অল্প কিছুক্ষণ পরে আমাদের ব্রেন কি করেন, আমাদের ব্রেন এই যে আমরা বসে বসে শ্বাস নিচ্ছি, রেসপিরেটরি মাসল কাজ করছে, এটা কে কন্ট্রোল করছে? ব্রেন কন্ট্রোল করছে। তো ব্রেন যদি ড্যামেজড হয়ে যায়, তখন ধীরে ধীরে দেখা যায় যে আমাদের নিজস্ব শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা, ব্রেন সেন্টার খারাপ হয়ে যায়। তো আমার ব্রেন সেন্টার যদি খারাপ হয়ে যায়, আমি হয়তো কিছুক্ষণ টেনে টুনে মানে 48 ঘন্টার কাছাকাছি বডি হয়তো সাস্টেন করবে, অন্য যন্ত্রপাতিগুলো চলবে, কিন্তু আলটিমেটলি আমার বেঁচে থাকার ক্ষমতা নেই, বিকজ মাই ব্রেন হ্যাজ লস্ট ইটস পাওয়ার। এই ব্রেন ডেথ আমরা কিন্তু কখনো নিজেদের খেয়াল খুশি অনুযায়ী ডায়াগনোজ করতে পারি না। ব্রেন ডেথ ডায়াগনোজ করার একটা প্রোটোকল আছে। সারা ভারতবর্ষে বা সারা পৃথিবীতে একটা ব্রেন ডেথ ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া আছে। একজন ডক্টর, তিনি একজন কোনো ইনজুরি পেশেন্ট বা কোনো সেরিব্রাল স্ট্রোক পেশেন্ট তাকে করলো, সন্দেহ করলো যে ব্রেনে, এবার তখন তারও তলায় চলে যায়, দ্য লোয়েস্ট পারমিটেড লেভেল। আমাদের সঙ্গে যখন রঞ্জিত বাবুর প্রথম দেখা হলো, তখন তার হার্ট পাম্পিং মাপা হলো, তার হার্ট পাম্পিং 20% আমরা ধরে রাখতে পারছি। এবার ওনার সহ্য শক্তি আছে, ওনাকে প্রচুর ওষুধ দেওয়া হচ্ছিল, উনি চলাফেরা কমিয়ে দিচ্ছেন, মাঝে মধ্যে চেক আপ করছেন, একটা খুব লিমিটেড চলাফেরা, সে প্রায় ঘরের মধ্যেই চলাফেরা করে, বাইরে খুব একটা বেরোয় না, বেশ কিছু 7-8টা 10টা ওষুধ লাগে। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে একটা সিচুয়েশন আসে যেখানে ধরুন সেই পেশেন্টদের আমরা 4-6 মাস বেঁচে থাকার বা লাইফ এক্সপেক্টেন্সি, ডাক্তাররা তো কারো হরোস্কোপ ধরে বলে না কে কতদিন বেঁচে থাকবে। একটা ডিজিজ সিরিয়াসনেস এলে আমরা সেখান থেকে সার্ভাইভাল বা লাইফ এক্সপেক্টেন্সি সম্বন্ধে আমাদের একটা আইডিয়া আছে। তো হার্টের দুর্বলতা, উইকনেস যখন সেই স্টেজে চলে আসে, তখন আমাদের পক্ষে 4 to 6 months লাইফ এক্সপেক্টেন্সি দেওয়া যায় না। আমরা কাউকে বলতে পারি না যে এই ভদ্রলোক বা ভদ্র মহিলা যে তিনি 4-6 মাসও বেঁচে থাকতে পারেন। সো দ্যাট ইজ দ্য কন্ডিশন, যেখানে আমরা ওষুধপত্র দিয়ে একটা খুব মিডিয়াম টার্ম রেজাল্টও পাচ্ছি না। আমরা উইথ এনি কাইন্ড অফ অ্যাসিওরেন্স বলতে পারছি না যে এই মানুষটা 4-6 মাসও টানবে কিনা, অথচ আমাদের বিভিন্ন টেস্টে দেখা যাচ্ছে যে হার্টের ফাংশনটা খারাপ হতে হতে একটা আনএক্সেপ্টেবল লেভেল, বিলো মানে 15-20% নেমে এসছে।
সেই অবস্থায় তখন আমাদের চিন্তা ভাবনাটা চলে যে এবার কি করা যেতে পারে। আজকের ট্রিটমেন্ট অনুযায়ী যে কাজগুলো তখন করা যেতে পারে, একটা ট্রিটমেন্ট আছে সেটা আমরা করেছি, কলকাতায় করেছি, সংখ্যায় কম, সেটাকে বলে আর্টিফিশিয়াল হার্ট পাম্প। তখন আমাদের সেই প্রোটোকলকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে এবং সেই প্রোটোকল অনুযায়ী ডাক্তাররা বারবার বিভিন্ন টেস্ট করে কনফার্ম করবে। ধরুন আমার হসপিটালে কেউ আছে, আমি সাসপেক্ট করছি এই পেশেন্টের ব্রেন ডেথ হয়েছে, আমি যখন সাসপেক্ট করলাম আমি একটা সেট অফ টেস্ট করলাম, আমি একটা সেট অফ টেস্ট করার পরে আমাকে ইনভলভ করতে হবে একটা নিউট্রাল গ্রুপ অফ ডক্টরস যারা আমাদের এই পেশেন্টের সঙ্গে বা হসপিটালের সঙ্গে যারা যুক্ত নন, এবং তাদের মধ্যে নিউরোলজিস্ট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার স্পেশালিস্ট, ব্রেনের ডাক্তারেরা থাকেন এবং সেই নিউট্রাল গ্রুপ অফ ডক্টরস এসে তারা সেকেন্ড কি থার্ড টাইম টেস্ট করে এই টিম অফ ডক্টরসদের বারবার টেস্ট করে কনফার্ম করতে হয় যে ব্রেন ডেথ হ্যাজ টু বি সার্টিফাইড অ্যান্ড ডায়াগনোজ। আমাদের দেশে একটা অ্যাক্ট আছে, সেই অ্যাক্টটার নাম হচ্ছে হোটা, হিউম্যান অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন অ্যাক্ট। হিউম্যান অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন অ্যাক্ট ভারতবর্ষে এটাকে পার্লামেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে করতে বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল, 90 শেষের দিকে, টুয়ার্ডস দি এন্ড অফ 90 হিউম্যান অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন অ্যাক্ট, যেখানে আমাদের কনস্টিটিউশনের মতো এই সমস্ত প্রসিডিওর লেড ডাউন। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ হলো। পরবর্তী সংবাদের জন্য চোখ রাখুন শ্রামসাতের পর্দায়।